नमस्कार जय जगन्नाथ गुरुकृपा शरणम चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आजिर विषय टिके संवेदनशील राधाकृष्ण कहानी उपरे। राधाकृष्ण विषय रे आम समस्तंकर भिन्न भिन्न मत रही। सेहीपरि राधा किपरि देहत्याग करथिले से विषय मध्य आम समस्तंकर भिन्न मत रही। सेथिपाई मु मो गुरुजी को पचारि बुझिली। आसंतु सुनिबा मो गुरुजी श्री रामचंद्र बड़पंडा महानायक जे कि पुरी मंदिर मुख्य पूजक अटंती से विषय कौन कहती। आज कृष्ण कथा मन पड़ा विषाद कथा मन पड़ा मोर गोटे कथा मन पड़ुଛି राधा कथा ये बही मत दरकार पड़े। विषाद होते भगवान कृष्ण निजे आम कहे भगवान कृष्ण तो विषाद हेबेनी निजे राजा अच्छा ना नहीं सी प्रश्न आछि। बहुत कहते कृष्ण आह्लादीन शक्ति राधा शास्त्र तो विभिन्न प्रकार लिखा आमर जो अष्टादश पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा विवाह भी लिखि दिखाई। अवश्य यहाँ केतोड़े पछरे मिसी दि जाए से जहाँ मिसा हो न मिसा हो प्रेम कथा पढ़ले बहुत लोकंर मन में आनंद उठी जाए सदा भीतर गोटे प्रेम भाव जागृत हुए। यहाँ तो सत कथा ना गोटे आप देखु जो गोपी 16 सहस्र गोपी नारी पुणी राधा मिसिकी गोपपुर में रास करुले नीला करुले से प्रेम नीला हो जाओ नीला चलता थे आसला से केवे गोटे थर लेउटिक गोपपुर जाना जहाँ तुम भगवान श्रीकृष्ण कौच भगवान श्रीकृष्ण हारी जाती ये प्रेम आगे हारती थे नुह बहुत थर आई मझे बलराम गोटे थर पठेदेले बलराम जाइए आसिक गाड़ी देले कृष्ण को। हाँ मझे गीता क्लास बेले मझे गोटे थर कही जे काना शब्दटा कृष्णकर सी तो वृंदावन छाड़ी पलि आसनी से मथुरा को आसनी मथुरा आसला आउ द्वारिका को आसनी जे काना शब्दटा तार जेको गोटे अध्याय मुझे कृष्णकर से काना शब्दटा वृंदावन रहीगला। शास्त्र केतोड़े कौन लिखाई सी मुझे से जाना चाहूनी भी जाना माने चाहूनी कारण से बहुत जिन मन गुड़ा लिखाई थाए से द्वारिका को गले राधा सी कृष्ण को रिक्वेस्ट कले जे तुम्हें आउ थे बंशी बजाओ सी बंशी बजेले से बजेला राधा से बंशी प्रेम विलीन हो शरीर मिसीगले कृष्ण रागिकी बंशीटा भांगिकी बुदामुड़ी पकईदे ये लिखाई वास्तव सत्य किसी अलग। प्रयाग तीर्थ बेले से समय राधा भी जाता तीर्थ करने कृष्ण जाता तीर्थ करने कृष्ण आरपटे ठिया बुड़ पकड़ा बेले राधा एपटे बुड़ बुझुंट से गोपी मैंने कहले जे राधा राधा सेपटे कान्ना ठिया अनेले राधा देखिले सी कृष्ण में देखिक देखीदे देखिए हनईले कहले ना ये तो काना नुह ना हाँ काना ना 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 ये काना नुह ये काना नुह तो कृष्ण देखिए राधा देखिले आसिले से शेष मिलन से आसिक जो आसी पहुँचकरी आनंद गदगदर राधे राधा मुँह चाहूँ हसुँच कहते केमती अच्छा द्वारिकानाथ कृष्ण छुपे कौन द्वारिकानाथ तुम्हें यही कौन कौच राधा ना मु तो ठीक कौच किपर अच्छा द्वारिकाधीश ना आउ कि कह हे महाराज आप केमती अच्छा आप राज्य केमती अच्छी राधा तुम्हें कौन कौच तुम तो मत ना डाकनी से मो कान कृष्ण मुंडे पशिलानी कौन से कहला कान कान तो मु
କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କାହ୍ନା ତ ମୁଁ ହିଁ ନା 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 ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ନୁହଁ ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ନୁହଁ ମୋ କାହ୍ନା ଗୋଟେ କାଣିଆ ମୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିକିରି ଗୋପପୁର ଆସିକି ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ବଜ୍ରପାତରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୋ କାହ୍ନା ରଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକିକି ଚକ୍ର ଧାର କରିକିରି ସଂହାର କରୁଥିଲୁ ମୋ କାହ୍ନା ସଂହାର କରେନି ମୋ କାହ୍ନା ରକ୍ଷା କରେ ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ନୁହଁ କୃଷ୍ଣ ଚୁପ୍ କଥା କହିଲେ ବସନ୍ତୁ ରାଜା ରାଜା ହସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବସି ପଡ଼ ରଜା ହେଇଗଲାଣି ତ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ଠିଆ ହେବାର କୃଷ୍ଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ଠୋପା ଲୁହ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ତମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ତମର ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁନ ନା ମୁଁ କେମିତି ତମ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବି ତମ ଅବାଧ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ନା କୃଷ୍ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କି କ'ଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଯଦି କାହ୍ନା ମୋର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ କାହ୍ନା ମୋ କାହ୍ନାର ଦଇତାରୀ ବକାସୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷଣ୍ଡାସୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେତେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଲା ବେଳୁ ମାରି ସାରିଛି ସେ ହେଲା ଦଇତାରୀ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁତନା ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେ ତାର ସେଇ କ୍ଷୀର ଦେହରେ ତା ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା ଏବଂ ମରିଥିବା ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲା ମୋରି କାହ୍ନା କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାରୁଛୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ଯଦି କାହା ଘରେ କିଛି ନଥିବ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଦାମା ସୁବଳ ସୁବାହୁ ତୋର ଯୋଉ 8 ଗୋପାଳ 16 ଗୋପାଳ ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ତୁ ତା ଘରୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଦେଉଥିଲୁ ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ସେୟା କରେ ସିଏ ହେଲେ ମୋ କାହ୍ନା ତୁ କେତେ ଥର ଦେଇଛୁ ସୁଦାମା ପରା ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ପଡ଼ିକିରି 4 ଦିନ ଉପାସ ରହିକିରି ଖୁଦ ବଜାରଟି ନେଇକି ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁଦ ବଜାରଟି ନେଇକି ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ଥିଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସୁଦାମା ଘରକୁ ସୁଦାମା ଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ପାଖକୁ କାହ୍ନା ପାଖକୁ ନୁହଁ ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ନୁହଁ ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ବି ହେଇ ବି ପାରିବୁନୁ ଏଇ ଦେଖ କହିକି ବଂଶୀଟା କାଢ଼ିଲେ ରାଧା ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କେତେଥର ବଂଶୀ ବଜେଇଛୁ ଥରେ ବି ନୁହଁ ବଂଶୀଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ବଂଶୀରେ ତ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଲି ଲାଗୁଥିଲା ତୋ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳୁଥିଲା ଆନନ୍ଦର ଲହଳି ଖେଳୁଥିଲା ରାଗିଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସେ ନାଚୁଥିଲେ ଗୋପୀ ବନର ବନାନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ନିର୍ଝରଣୀ ଆଉ ଝରଣା ଆଉ ତା ସେ ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ସେଇ ବଂଶୀ ମୋ ପାଖରେ ତୁ କେବେ ବି ବଂଶୀ ବଜାଇ ପାରିବୁନି ମୋ କାହ୍ନା ବଜାଏ ବଂଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ବଜାଏ ବଂଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣେ ଆମେ ସବୁ କାହ୍ନା ଡାକୁ ଯଶୋଦା ମା କାହ୍ନୁ ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନା କାହ୍ନୁ ନା କାହ୍ନା ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ନୁହଁ ତୁ କେବଳ ସଂହାର କରି ଜାଣିଛୁ ମାରିଆ ଜାଣିଛୁ ନଚିବା ଜାଣିନୁ ନାଚିବା ବି ଆମେ ତୁ ନଚୁଥିଲୁ ଆମେ ବି ନାଚୁଥିଲୁ ତୁ ବି ନାଚୁଥିଲୁ ତୁ ସେଠି ନଚେଇବା ଜାଣିଛୁ ନାଚୁନୁ ରଜା ନାଚ ଦେଖେ ନାଚେନି କିନ୍ତୁ ରଜା କୃଷ୍ଣ ଚୁପ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବ କୃଷ୍ଣ କୁଲାରେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ହେ ଦ୍ୱାରିକାପତି ଏଇ ଯମୁନାର ପାଣି ଯୋଉ ପାଣିରେ ବିଷ ଗାଳୁଥିଲା ସାପ ତାକୁ ତୁ ମୋ କାହ୍ନୁ ଦଳନ କରିଦେଇଛି ମିଠା କରିଦେଇଛି ଦେଖ ସେ ଯମୁନା ପାଣି କି ଗୋଟେ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଆଣିକିରି ନିଜେ ପିଇଛି କହିଲା ନେ ପିଇ ଇଏ ହେଲା ମିଠା ପାଣି ଏ ଯମୁନା ପାଣି ନଦୀର ପାଣି ପିଇ ହୁଏ ତୁ ନଦୀ ଛାଡ଼ିକିରି ସାଗରକୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ ସାଗର ଅନନ୍ତ ସାଗର ଜଳରାଶି ଦେଖାଯାଉନି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତ ସାଗର ପାଣି ପିଇକି ଦେଖିଲୁ ସାଗର ପାଣି ପିଇପାରିବୁ ତ ସେ ଖାରା ଲୁଣିଆ ପାଣି ସାଗର ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେନି ନା କି ପିଇପାରେନି ଓଲଟି ବାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁଥିବା ନଦୀ ଯମୁନା ଆର ମିଠା ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେ ଆର ପବନର ପରଶରେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସ ଚାଲେ ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ନୁହଁ ତୁ ସେଇ ଲୁଣି ପାଣି ଘେରା ଥିବା
ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ତୁ, ଦ୍ୱାରିକା ପତି ତୁ, ଦ୍ୱାରିକା ନାଥ ତୁ। କୃଷ୍ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେନି, କ'ଣ କରିବେ? ଆଣ୍ଠି ପଲେ ପଡ଼ିକରି ଧୋଇବା ବେଳକୁ ନା ନା ମତେ ଧନା, ମୋ କାନ ଏ ଶରୀରରେ ମୋ କାନର ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁମେ ଉଠିକି ବସ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ମତେ ଧର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜେ ରାଜା ଉଠିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ଆଡ଼େ। ତୁ ଗୀତାରେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲୁ, ଗୀତା ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନୀତି ପାଳନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଶିଖଉଛୁ, ନୀତି ବାକ୍ୟ ବି କହୁଛୁ, ବହୁତ ଧର୍ମ କଥା ବି କହିଛୁ, କଠୋର ବାଣୀ ବି ନୀତି ଗୀତାରେ କହିଛୁ, ଗୀତାରେ ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କଥା କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନି, ମୋ କାନ ତ ପ୍ରେମ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏହା କିଛି ଜାଣିନି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଆମର। ତୁ ଯାହା ସେ ଗୀତାର ବାଣୀ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶୁଣେଇବୁ। ଆରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ତୁ ରଜା ପାଇଁ ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଅବାକ୍, କ'ଣ ଇଏ କହୁଛି ମତେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି? କୃଷ୍ଣ ପାଟି ଆଉ ଖୋଲୁନି, ବହୁ କଷ୍ଟ କଲେ, ରାଧା ମୁଁ ରଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଧିକ୍କାର ତ ରଜାକୁ। ଆରେ ରଜା ଯିଏ ଯିଏ ପ୍ରଜାକୁ ପାଳନ କରେ, ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଜାକୁ ପାଳନ କଲୁ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରା ନାରାୟଣ ସେନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟକୁ, ନିଜେ ରହିଲୁ ତା ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ସାରଥି ହେଇକିରି, ଓଲଟି ନିଜେ କହିଲୁ ମୁଁ ରଥ ଚଳଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ତୀର ଚଳା, ମୋର ସୈନ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେନା ଉପରେ ମାର ସେମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ରଜା ତୁ ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଲଗେଇଛୁ, ତୁ ତ ଯାହା ପାପରେ ଭାଗି ହେଲୁ, ସେ ସବୁ ଅର୍ଜୁନଟା ପାପରେ ଭାଗି କରିଦେଲୁ ତ ମିତ୍ରକୁ। ଏମିତି ରଜା ନିଜ ନିଜ ଆକୁ ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ସେନାକୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ, ତା ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯିବୁ। ଧିକ୍କାର ତୋର ରାଜତ୍ୱକୁ, ତୋ ରାଜ ଶାସନ କରି ଆସେନି, ରାଜ ଶାସନ ପ୍ରେମରେ ଚାଲେ, ପ୍ରେମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ ବିନାଶ ହୁଏ। ତୁ ସେଇ ତ ବିନାଶ ତୋର ତ ଡାକି ସାରିଛୁ, ତୋ ତ ଗାନ୍ଧୀରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସାରିଛି ଯେ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ କୁଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ, ବିନାଶ କରିଦେବୁ। ତୁ ପାଇଛୁ କ'ଣ? ରଜାଇକି ପାଇଛୁ କ'ଣଟା ପାଇଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହରେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ତୋର ଅଛି କିଛି ଯାଦବ ବଂଶ, ଯଦୁବଂଶ, ସେ ଯଦୁବଂଶ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିଜ ହାତରେ ପୁଣି ମାରିବୁ, ଆଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ କ'ଣ ତ ପାଖରେ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ସେମିତି କରିବନି। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକିନା ମୋ ଆଖିରେ କାହ୍ନୁ ଅଛି, କାଳେ କାନ୍ଦିଲେ ଲୁହରେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି, ମୋ କାହ୍ନାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିବିନି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭିତରେ ଥିଲା, ଟିକେ ବାହାରେ ଯୋଉ କାହ୍ନା ଥିଲା ମୋର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର, ତ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାହ୍ନୁକୁ ପାଇଲିନି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା, ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ, ଆମର ଏଟା ଶେଷ ମିଳନ, ଆଉ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ, ଆମର ଏଟା ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ, ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି। କୃଷ୍ଣ ହାତ ଧରି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ରାସ୍ତା। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ବେଳେ ପୁରା ତୁ କିଛି କହୁନଥିଲୁ, ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା, ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ କହିଲା ଯେ କହ ବିଲା, ତୁ ଭଗବାନ ହେଇକି କହିଲୁ, ବାଃ ଭଗବାନ ହେଇକି କହିଥିଲୁ। ଆଉ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ତ ସେଇ କଥା ମନେ ପକା, ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶିଷ୍ୟକୁ ଡକେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ପିଟିଲାନି ତୋର। ତାର କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଠି ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି, କୁହ ରାଧା ଦେବୀ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇଲି? ନା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତୁ ଯା, ତ ସେ ଅର୍ଜୁନଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବୁ, ସିଏ ବି ପାପରେ ଭାଗି ହେଇଯିବ ନା। ଆରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯେ ଅଛି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ସିଏ, ଆଉ ରାମ ତ ସେଠି ରାମ ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର, ରାମ ସେ ଈଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର, ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ରାମ ଯୋଉଠି ଗଲେ ରାମେଶ୍ୱର ଗଲେ। ଏଠି ତ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ତୁ ହେଇକି ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଅଛନ୍ତି,
ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ସେ ତୋ ମିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକି ଯା, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ ତୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ଯା। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ରାଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯମୁନା ଆଡ଼ିକି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଟି ଫୁସଫୁସ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି। ରାଧେ ରାଧେ କହିକି କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଫୁସଫୁସ ଯାଉଛି। ଆର ଗୋଟେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଅଛନ୍ତି। ଲଳିତା ଏଠି ମାଡ଼ି ବସିଲା ପଦ୍ମଟିକି। ରାଧା ପଦ୍ମର ସ୍ମାସ ମେଲ୍ଟ କରିଗଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସେ ପାଣି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନଥିଲା। ଲଳିତା ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୋଟେ ଚାବିଟେ ଅଛି, ସେ ଚାବିଟିକି ସେ ଆଣିଲେ। ରାଧା ଯିବା ପରେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଏକାଠି ଦୁଇ ଜଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ରାଧା କଲେ, ଆରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ତ ଉଠିଲେ, ଉପରକୁ ନେଲେ, ରାଧା ଠିଆ ହେଇଛି। ତୁ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ତୋର ଦ୍ୱାରିକାପତି ଭେଷକୁ କେହି ପୂଜା କରିବେନି ରେ। ତୁ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ତୋର ସେଇ କାହ୍ନା ମୂର୍ତ୍ତି ତୁ ପୂଜା ପାଇବୁ, ସେଇ ବଂଶଧର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବୁ। ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ପୂଜା ପାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ଏ ଲଳିତା ବିଶାଖା ତୋ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାହ୍ନା ରୂପରେ ବଂଶଧର କୃଷ୍ଣରେ ସମସ୍ତେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି ଦ୍ୱାରିକାପତି, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ଦ୍ୱାରିକା ନାଥ ବୋଲିକା। ଦ୍ୱାରିକାପତି ନାଥରେ ରଜା ହେଇକି ତୁ କେବେ ବି ପୂଜା ପାଇପାରିବୁନି ରେ। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ତୁ ପୂଜା ପାଇବୁ ସେଇ କାହ୍ନା ରୂପରେ, କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ମୁରଲୀଧରା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ। କଣ ମିଳିବ ତତେ? ଛାଡ ଛାଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମୟ ଆସିଲାଣି, ପଳିଆ। ଯାଇ ଦର୍ଶନ କର, ପଳେଇ ଆସ। କୃଷ୍ଣ, ଲଳିତା, ବିଶାଖା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ରାଜା ସ୍ମାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଛି। ରାଧାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଲା ବି ଲଳିତା ବିଶାଖା ଭିତରେ। ଇଏ ହେଲା ଭାବ। ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବେକାର। ସେଇ କଥା ରାଧା କହିଥିଲେ। ତୁ ପୁରା ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁ ହେଇଥିଲୁ, ନୀତି ବାକ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିଲୁ, କୁଆଡେ ଗଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଦଉଥିଲୁ? ବିନାଶ ପାଇଁ। ମୋ କାହ୍ନୁ ବିନାଶ ଜାଣିନି, ମୋ କାହ୍ନୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜାଣିଛି, ରଖିବା ଜାଣିଛି, ପାଳିଆ ଜାଣିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୁଲିଆ ଯିବା ସେ ସବୁ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାକ ରହିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାଧେ ରାଧେ। କିନ୍ତୁ ରାଧା ସେଇ ନୀଳ ଆକାଶର ଅନନ୍ତର ସୀମାରେ ନିଜ ସୀମା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜସ୍ୱ ମେଲ୍ଟ ରହିଥିଲା, କେବଳ ରହିଥିଲା ଶବ୍ଦଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାଧେ।